새 아이들, 그리고 자상한 남편과 생일을 맡고 있는 주인공 앨리스입니다. The most beautiful and the most intelligent woman I've known in my entire life. 아이비리그 대학 교수인 그녀는 존경받는 삶을 살고 있었죠. 하지만 최근 들어 그녀의 건망증이 심해졌습니다. He observed man has an instinctive tendency to speak as we see in the babble of young children. Observing these baby steps into the 이렇게 강의 중에도 단어가 생각나지 않아 애를 먹고 있었거든요. 샌프란시스코에서의 초청 강의를 마친 뒤 앨리스는 막내딸 리디아를 찾아갑니다. 연극 배우인 리디아는 늘 앨리스의 아픈 손가락이었습니다. 변호사 언니와 의사 오빠 사이에서 늘 치였거든요. 그래서 앨리스는 늘 리디아가 다른 삶을 살길 원했습니다. 대학에 가길 원했고 안정적인 직장을 갖길 원했죠. Be solid with the company. What do you mean? Members to raise equity for the productions we put on. 하지만 남편이 몰래 딸을 지원하고 있었다는 걸 알게 되자 앨리스는 화가 나죠. you have to pay to act. No. There's so much more you could be doing with your life. 이후 브루클린으로 돌아와 조깅을 하던 앨리스. 무엇인가가 잘못된 듯합니다. 매일 조깅을 하던 이곳이 어색하게 느껴졌고 어딘지도 모르겠다는 느낌을 받았기 때문입니다. 마음을 추스르고 집에 도착하자 퇴근을 한 남편이 보입니다. 그래서 앨리스는 묻죠. You know, I have to say the news that you're bankrolling our theater company didn't exactly help. I told you about that. 이제 앨리스는 의심스러워졌습니다. 내 기억력에 문제가 생긴 건 아닐까 하고 말이죠. I started forgetting things, little annoying things like words and names. Have you had any head injuries? No. So I'd like to do an MRI just to rule some things out. Your husband or a close relative? Sure. 불안했지만 별일 아닐 것이라 여기는 앨리스입니다. 크리스마스가 찾아왔습니다. 가족 모임에 아들의 여자친구도 참석했죠. I'm Alice. I'm so happy you could join us. Thank you for having me. 하지만 앨리스는 이날도 Hi, I'm Alice. I'm so happy you could join us. 조금 전 인사한 아들의 여자친구를 잊어버린 그녀입니다. 그리고 며칠 뒤 의사에게서 이런 말을 듣게 되죠. Alzheimer's disease. That would be rare for someone as young as yourself, but you do fit the criteria. 그날 밤 앨리스는 They think that it might be early onset Alzheimer's disease. Ellie, bullshit. You don't have Alzheimer's. That is... Why won't you take me seriously? Everything I've worked for in my entire life is going. It's all going. I'm sorry. The buildup has probably been ongoing for several years. 젊은 나이에 발생하는 조발성 알츠하이머병을 진단받은 앨리스입니다. It is rare, but it has been confirmed. I don't understand that. You didn't know Tom's girlfriend when she came over on Christmas and one or two other. And of course, we're very worried about the three of you. Now, there is a test you can take. I'm so... 얼마 뒤 큰딸 애나도 검사 후 병을 앓게 될 가능성이 있다는 진단을 받게 됩니다. But I'm positive. Cancel it and I can be right there. No, Mom, it's okay. I love you, sweetheart. 앨리스는 깊은 슬픔과 고통에 휩싸였지만 여전히 삶을 살아보려 노력합니다. 하지만 이는 쉽지 않았습니다. 결국 앨리스는 Felt this way. Obviously, I will make adjustments. For now, I feel perfectly. Let the department and the faculty know. I am so sorry. 교수직을 내려놓게 되죠. 그럼에도 그녀는 일상을 지켜보려 합니다. 예전처럼 조깅을 하고 아이스크림도 먹어보죠. 하지만 이젠 가족들, 특히 남편은 Well, I hope you enjoyed that because you completely blew our dinner plans. I wish I had cancer. Don't say that. I mean, I wouldn't feel so ashamed. 앨리스는 짐이 되고 싶지 않았기에 홀로 요양병원을 찾기도 합니다. 자신의 어머니가 입원할 병원을 찾고 있던 거짓말과 함께 말이죠. 하지만 이곳에 방문한 뒤 앨리스는 다른 방식으로 자신의 마지막을 정리하려 합니다. 그래서 기억을 모두 잃어버렸을 미래의 자신에게 영상 편지를 남기죠. Hi, Alice. I am you. So this is the next logical step. 아이들의 이름이 무엇인지, 나는 어디 사는지, 내 생일은 언제인지 이 모든 것들이 기억나지 않을 땐 옷장 안의 서랍에서 약을 찾아 스스로를 놓아주라고요. Lie down and go to sleep. And don't tell anyone what you're doing. 그렇게 시간이 지나고 조금 다른 모습의 앨리스가 보입니다. 살던 곳도 바뀌었죠. 하지만 사랑하는 사람들은 그녀의 곁에 그대로 있었습니다. 그래서 앨리스는 많이 웃고 많이 이야기해보려 노력합니다. 그러나 이런 가족들 간의 사랑도
알츠하이머를 막진 못했습니다. Allie? I couldn't find the bathroom. 앨리스의 상태가 점점 나빠지고 있었기 때문입니다. 이후 앨리스는 막내딸 리디아의 방에서 우연히 일기를 읽게 됩니다. 그러던 중 일이 터지고 말죠. You and Malcolm played the Mormons. How'd you know that? I don't know how I know it. Mom, did you read my journal? Lydia, I honestly didn't understand what I was reading. Across the front of a No, notebook? I really didn't know. Stop! I wouldn't do that to you. 기억이 살아있는 척 연기를 하고 싶었던 것이었을까요? 딸에게 큰 실수를 한 앨리스입니다. Yesterday, but I can't remember what it was. Will you forgive me? And I'm sorry, okay? 서로를 더 알게 된 두 모녀. 그리고 그날 저녁 가족들은 리디아의 무대를 보러 갔습니다. It's just wonderful. It's Lydia, your daughter. And so will all of us. 오랫동안 언어학 교수로서 살아왔던 앨리스는 알츠하이머병 환우들을 위한 연설을 맡아달라는 제안을 받게 됩니다. 준비 과정이 쉽지 않았지만 자신을 위해 또 사랑하는 가족들을 위해 준비하기 시작하죠. Please welcome Alice Howland. I find myself learning the art of losing, but mostly losing memories. All my life. 자신이 말했던 부분을 까먹지 않기 위해 밑줄을 치며 읽어야 하는 앨리스이지만 그 어느 때보다 당당해 보입니다. Now all that is being ripped away. And please do not think that I am suffering. I am struggling. 그렇게 뜨거운 박수와 함께 성공적으로 연설을 마친 앨리스. 새 생명도 태어났습니다. You should just deliver the babies, honey. Can I hold her? That's okay. Mom, you can sit right there. 하지만 병은 앨리스를 갉아먹어갑니다. I'll help you find it tomorrow. I promise you. Tomorrow. 남편과는 자주 부딪혔고 매일 답해야 하는 질문은 어려워져갔고 예민함은 극에 달했죠. 그러던 어느 날 컴퓨터를 보던 앨리스는 과거의 자신이 남긴 영상을 발견합니다. Alice, you've reached that point, the point where you can't answer. Open the top. Take all pills. 하지만 이젠 단기 기억력도 나빠진 앨리스는 자신의 의지대로 행동할 수도 없습니다. 얼마 뒤 많이 지친 아빠를 위해 또 사랑하는 엄마를 위해 막내딸 리디아가 샌프란시스코에서 모든 걸 정리하고 뉴욕으로 돌아왔습니다. Are you sure you don't mind? You're a better man than I am. 그리고 계절은 또 한 번 바뀌었죠. 영화 스틸 앨리스는 리디아가 앨리스를 위해 읽어주는 한 연극의 구절과 함께 끝이 납니다. Because nothing is lost forever. Painful progress, longing for what we've left behind and dreaming ahead. 사랑을 전하며 말이죠. What was it about? Love. It was about love. 이번 영화 스틸 앨리스는 알츠하이머병, 흔히 말하는 치매에 관한 이야기를 담고 있습니다. 그렇다면 여러분은 알츠하이머와 치매에 대해 얼마만큼 알고 계신가요? 사실 알츠하이머와 치매는 동일어가 아닙니다. 치매는 질환 명칭이 아닌 다양한 원인에 의해 기억력과 인지기능에 문제가 생겨 일상생활을 유지할 수 없는 상태의 증상을 일컫는 말이기 때문이죠. 따라서 치매라는 큰 범위 안에 알츠하이머병, 그리고 많이 들어본 파킨슨병 등이 포함되어 있는데요. 다만 알츠하이머병은 기억력과 같은 인지 기능에 문제가 생긴 뒤 운동장애를 후에 동반하는 것이고, 파킨슨병은 주로 운동장애 증상으로 시작해 인지기능장애를 동반한다는 점에서 차이가 있죠. 알츠하이머병은 사실 65세 이상의 연령에서 주로 발생하는 질환이기 때문에 영화 속 앨리스는 자신이 알츠하이머병이 아닐까라는 의심조차 하지 못했습니다. 이는 많은 조발성 알츠하이머병을 앓는 환우들이 마주하는 문제이기도 합니다. 신경학회의 보고에 따르면 알츠하이머병 환자에게 명백한 증상이 나타나기 훨씬 이전부터 환자의 가족에게 문제가 발생한다고 합니다. 환자와 가족들은 아무도 모르게 치매와 실랑이를 벌이고 있는 셈이죠. 그렇다면 이 영화가 개봉된 지 약 8년 정도가 지난 지금 알츠하이머병 치료법은 존재할까요? 정답은 그렇지 않다입니다. 현재 아두카누맙이라는 약물이 FDA의 조건부 승인을 받아 3상 실험 중에 있기는 하지만 효과가 있느냐 없느냐 아직도 많은 논쟁이 있는 상황에서 승인을 받은 것이기 때문에 현실적으로 봤을 땐 치료제가 없다고 봐야 하죠.
영화 스틸 앨리스는 하버드대 신경학 박사이자 작가인 리사 제노바의 원작을 바탕으로 만들어졌습니다. 그녀는 알츠하이머병에 걸린 할머니를 지켜보며 할머니가 기억을 잃어가며 무슨 생각을 했을지 그 마음을 이해하고 싶어 집필을 시작했다고 밝힌 바 있었죠. 그래서 작가는 환자들과 직접 만나고 인터뷰하며 책을 완성하였고 뉴욕타임즈 베스트셀러 40주 1위를 달성하기도 했었죠. 그러던 중 전 이 영화의 연출과 각본을 담당한 감독에게도 스틸 앨리스는 매우 특별한 작품이었다는 걸 알게 되었습니다. 왜냐하면 감독 또한 앨리스와 같은 상황에 놓여져 있던 환자였기 때문이었습니다. 영화의 공동 연출을 맡았던 리처드 글래처 감독과 워시 웨스트모어랜드 감독은 오랜 시간 동료이자 친구로 지내다 연인으로 발전해 스틸 앨리스를 맡기 1년 전 결혼식을 올렸었는데 결혼한 지 얼마 되지 않아 글래처 감독이 류게릭병을 진단받았고요. 그래서 촬영이 진행될수록 그는 몸을 스스로 움직일 수도 말을 하지도 못하게 되었죠. 영화 촬영 중 후반부엔 아이패드로 소통을 해야 했고요. 주인공 앨리스 역을 맡은 줄리안 무어는 이 영화로 아카데미 여우주연상을 수상했고 그녀는 수상 소감 중 이런 말을 전했습니다. 그녀에 의하면 글래처 감독의 남편 웨스트모어랜드 감독은 병을 앓게 된 글래처 감독에게 한 가지 질문을 했다고 합니다. 앞으로 남은 시간 동안 가장 하고 싶은 일이 무엇이냐고요. 함께 여행을 가고 싶은지 혹은 다른 세상을 보고 싶은지 물었죠. 그러자 글래처 감독은 말했습니다. 영화를 만들고 싶다고요. 그는 앨리스의 병에서 자신을 보았을 거예요. 몸이 불편해질수록 앨리스와 같은 감정을 느끼게 되었을 거고요. 그래서 더더욱 이 영화를 포기하고 싶지 않았겠죠. 지금의 나는 과거의 나와는 조금 다르지만 여전히 난 나라는 걸 자신이 평생 사랑했던 예술 방식으로 표현하고 싶었을 테니까요. 그리고 줄리안 무어의 아카데미 여우주연상 수상 2주 뒤 그는 이 영화를 유작으로 남긴 채 세상을 떠났습니다. 저는 평소 영상을 준비하며 영상 주제와 관련된 책이 있나 찾아보고는 합니다. 그러다 이번 영화와 놀랄 만큼 같은 경험을 했던 한 부부의 이야기를 알게 되었습니다. 낯선 이와 느린 춤을이라는 제목의 이 에세이는 손자들의 이름을 나열하며 너희들의 기억이 일생 동안 지속되기를 이라는 말과 함께 시작되는데 영화의 주인공 앨리스가 앓았던 조발성 알츠하이머병을 겪는 남편을 간병하는 아내의 이야기를 담고 있죠. 이 책은 앨리스의 남편 시점에서 알츠하이머병을 앓는 배우자를 돌보는 것은 어떠한 것인지 묘사하고 있다고 볼 수 있을 텐데요. 메릴의 남편 하비는 의지가 강하고 사려 깊었던 인물로 오랫동안 백혈병 연구를 해왔던 의사였죠. 그러던 중 하비는 앨리스처럼 직장에서 아주 쉬운 대답도 하지 못하기 시작했고 피곤하다면서도 불면증에 시달렸고 배고프다고 말하면서 먹는 걸 까먹었고 화장실에 들어가서 문을 여는 법을 몰라 갇혀있기도 했죠. 아내 메릴은 남편을 돌보기 위해 기자로서의 삶을 포기하고 병원, 의료진, 보험 등 다양한 문제를 해결하며 이 병이 가족들에게 미치는 영향에 대해 깊은 고민을 하게 됩니다. 그러다 알츠하이머병에 대한 대중적인 인식과 이해를 높이기 위해 자신의 경험을 책으로 옮기게 된 것이었죠. 메릴 코먼은 말합니다. 이 병을 앓는 환자의 보호자들 대부분은 너무 지쳐있거나 도움을 받지 못해 고립되어 있다고요. 암이나 에이즈와 달리 알츠하이머병 환자들은 부끄럽다는 이유로 자신들의 이야기를 털어놓지 않기 때문에 많은 사람들은 이 병을 아주 고상하고 우아한 병으로 알고 있다고도 말하죠. 이 병을 앓고 있는 환자의 수는 전 세계적으로 4,400만 명에 이르며 68초마다 우리 중 누군가는 치매 희생자가 되는데도 말이에요. 그래서 그녀는 현실을 알려주고 싶었습니다. 사회적 경각심을 고취하기 위해 사생활을 모두 공개한 것이었죠. 공개하지 않는다고, 숨어서 생활한다고 남편과 같은 알츠하이머병 환자들의 존엄성이 지켜지는 게 아니었기에. 물론 그녀도 몇십 년간 그저 묵묵히 남편을 돌본 것은 아니었습니다. 친구들은 아프지 않은 그녀를 떠났고 자신을 아내인지도 몰라보는 남편은 자신을 동정했으며 같은 알츠하이머병을 앓고 있는 자신의 친어머니마저 딸에게 남편 간병을 그만두라고 말하며 그녀 자신의 인생을 살라고 말해왔기 때문이죠. 낯선 이와 느린 춤을이라는 제목도 정말 심금을 울렸지만 이보다 더 제 마음에 와닿은 구절이 있었습니다. 알츠하이머병 환자의 보호자는 태풍의 피해자와 다르지 않다. 태풍이 지나간 후에 잔해 더미를 뒤져서 손상된 낡은 사진이나 소중한 물건들을 찾아내려 하는 것처럼 환자의 가족들은 환자의 기억 중에서 남아있는 것들을 어떻게든 찾아내고 짜맞추어 미래라는 형태를 만들려고 한다. 이 구절은 영화의 마지막 장면과 이야기에도 좋을 것 같은데요.
영화의 전반적인 주제를 강조하는 장면이기도 한 이 부분은 아주 오랜 시간 교수로서 사람들에게 사랑과 열정을 담아 이야기를 전달하던 입장에 있던 앨리스가 이제는 이야기를 듣는 입장이 된 모습을 보여줍니다. 퓰리처상을 수상한 미국 현대 연극 대표 극작가 토니 커슈너의 엔젤스 인 아메리카의 독백을 읽는 이 장면. 남편이 동상이자라는 것을 알게 되어 삶이 송두리째 흔들리게 된 하퍼라는 인물이 우여곡절 끝에 자신이 살던 브루클린을 떠나 샌프란시스코로 향하며 새로운 인생과 사랑을 얻게 되는 내용을 담고 있는데요. 공기의 상하운동으로 불안정한 대륙권을 지나 더 높은 고도인 광계면 오존층으로 향하는 이 비행기 움직임에 자신의 인생을 빗대어 얘기하죠. 그동안 오랜 시간을 보냈던 브루클린에서의 삶이 불안정한 대륙권 같았다면 앞으로 남은 삶은 광계면 갓길 소망하고 있는 것이죠. 내가 지금 향하고 있는 이 길이 아무런 방해도 없기를, 그렇기에 영원한 상실 또한 없기를요. 이러한 이유로 리디아가 점점 많은 것을 잃어가는 엄마에게 이 구절을 읽어준 게 아니었을까요? 이젠 그저 하루하루를 살아가도 괜찮다고요. 앨리스의 기억이 모두 상실된데도 과거의 앨리스도 현재의 앨리스도 그리고 미래의 앨리스도 여전히 모든 이들에게 그저 앨리스라는 한 사람에게 기억될 테니까요. 그녀는 언어 구사력이 나빠진 이 순간에도 문학 독백을 이해하며 미소 짓는 그런 사람이기 때문이죠. 그렇기에 만약 여러분도 나를 잃어버린 것 같아 힘든 시간을 보내고 계신다면 이 영화를 통해 나를 이루고 있는 그 모든 시간에 대해 생각해 볼 수 있는 시간을 갖게 되길 바라겠습니다. 영화 스틸 앨리스 저의 한 줄 평은 자아의 붕괴 속에서 나는 나로 남았다 입니다. 이번 리뷰 재미있게 보셨다면 좋아요와 헤더의 터닝 페이지 구독과 알림 부탁드릴게요. 우리는 다음 영상에서 다시 만나요. 안녕.